ڈسکا میں قومی اسمبلی کے حلقے کا ضمنی انتخاب، نون لیگ 16,500 سے زائد ووٹوں سے کامیاب۔ ریٹرننگ آفیسر نے حتمی اور سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا۔ نون لیگ کی سیدہ نوشین افتخار 1,10,075 ووٹ لے کر جیت گئیں۔ پی ٹی آئی کے علی اسد ملہی 93,433 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ NA-75 کا انتخابی دنگل، ڈسکا میں جوش و خروش اور ہلچل۔ نون لیگ کے مرکزی انتخابی دفتر میں بڑی تعداد میں کارکن جمع۔ لیگی کارکنوں کا کامیابی کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، اپنی جماعت کے حق میں نعرے۔ نون لیگ کے کیمپ میں ایک دولہا بھی پہنچ گیا۔ بڑے انتخابی مارکے پر 92 نیوز کی بڑی کوریج۔ 92 نیوز نے ڈسکا میں ضمنی الیکشن کے موقع پر ناظرین کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھا۔ پہلے دن بھر حلقے سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا، پھر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج دینے میں بھی سب پر بازی لے گیا۔ پہلے پولنگ سٹیشن کے بعد پورے حلقے کا مکمل نتیجہ بھی سب سے پہلے نشر کیا۔ مسلم لیگ نون کی امیدوار سیدہ نوشین افتخار اعتماد کے اظہار پر عوام کی شکر گزار۔ 92 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ جیت کو والد مرحوم افتخار شاہ کے نام کرتی ہیں، کامیابی کی خوشی والدہ کے ساتھ منانا چاہتی ہیں۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز بھی کامیابی پر خوش۔ ٹویٹ میں 92 نیوز کے اسکرین شاٹ شیئر کر کے لکھا، الحمدللہ رب العالمین۔ کہا کہ شاباش ڈسکا کے غیور عوام اور نوشین افتخار۔ حمزہ شہباز کا بھی اظہار تشکر۔ ڈسکا کی عوام نے پھر نسل در نسل سیاست کو قبول کیا۔ پی ٹی آئی اپنے موقف اور نعرے کو عوام تک نہیں پہنچا سکی۔ فردوس عاشق عوان کا ڈسکا الیکشن میں تحریک انصاف کے امیدوار کی ہار پر رد عمل۔ 92 نیوز سے گفتگو میں کہا، الیکشن کمیشن کے رویے کے باعث ہمارا ووٹر دل برداشتہ ہوا۔ فواد چودھری کہتے ہیں، ہار جیت کے فیصلے تو تسلیم کرنا چاہیے، نون لیگ والے ہار جائیں تو دھاندلی کا شور مچاتے ہیں۔ ڈسکا الیکشن میں اگر پیپلز پارٹی کی حمایت سے فرق نہیں پڑتا تو نون لیگ پہلے کہتی، پھر پیپلز پارٹی بتا دیتی حمایت سے فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ قمر زمان قاہرہ کی پروگرام 92@8 میں گفتگو۔ مزید کہا، تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں جہانگیر ترین کا اہم کردار ہے۔ اگر جہانگیر ترین چلے گئے تو تحریک انصاف کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج سے جرمنی کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ شاہ محمود قریشی جرمن ہم منصب ہیکو ماس کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ 2 طرفہ مذاکرات میں تجارت، سرمایہ کاری، صحت، سیکیورٹی، دفاع، تعلیم اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کی فروغ پر بات ہوگی۔ جرمنی یورپی یونین میں پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ اور دلنشیں آواز میں کئی یادگار گیت گائے، پاکستان کا پہلا پاپ سنگر بھی کہلائے۔ گلوکار احمد رشدی کو بچھڑے 38 برس بیت گئے، مداح ابھی تک بھول نہیں پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں عائشہ انصاری۔ ناظرین، NA-75 ڈسکا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ کی سیدہ نوشین جیت گئی ہیں۔ سیدہ نوشین 1,10,075 ووٹ لے کر کامیاب رہیں اور پی ٹی آئی امیدوار علی اسد ملہی 93,000
433 वोट हासिल कर सके हैं। नून लीग की सैयदा नौशीन ने मुखालिफ उम्मीदवार से 16,642 जायद वोट हासिल किए हैं। NA-75 डस्का डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने नताइज का ऐलान कर दिया है और सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की सैयदा नौशीन जीत चुकी हैं। सैयदा नौशीन ने 1,10,075 वोट हासिल किए हैं और अली असद मल्ही को 93,433 वोट मिले हैं, वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। नून लीग की सैयदा नौशीन ने मुखालिफ उम्मीदवार से 16,642 वोट ज्यादा लिए हैं। तो ये कल मार्का सजा था NA-75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब, जो कि रीपोल का फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उस फैसले उस इलेक्शन के बाद अब ये नताइज सामने आए हैं और सरकारी नताइज के मुताबिक सैयदा नौशीन 1,10,075 वोट हासिल करने में कामयाब हुई हैं और अली असद मल्ही दूसरे नंबर पर रहे हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने 92 न्यूज़ की ब्रेकिंग शेयर की। मरियम नवाज ने जीत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया है। मरियम नवाज ने 92 न्यूज़ की ब्रेकिंग शेयर करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया है। नौशीन इफ्तिखार कल NA-75 डस्का का इलेक्शन जीत गई हैं, जिस पर मरियम नवाज ने अल्लाह का शुक्र अदा किया है और शुक्र अदा करते हुए 92 न्यूज़ की ब्रेकिंग शेयर की है। मरियम नवाज ने उन्होंने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया है और इस जीत पर नौशीन इफ्तिखार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद दी है। और मरियम नवाज ने 92 न्यूज़ का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया है और 92 न्यूज़ की ब्रेकिंग शेयर की। शाबाश डस्का के गयूर और बहादुर अवाम, शाबाश नौशीन। मरियम नवाज का ट्वीट, कहती हैं तुमने आज एक बार फिर वोट को इज्जत दो की जंग जीती है। 19 फरवरी को कठपुतली वजीर आजम की निगरानी में वोट पर डाका डालने की कोशिश हुई। शेर धाड़ेगा, मुस्तकबिल आपका है, अवाम ने फैसला कर लिया है। अब वोट चोरों का डट कर मुकाबला करेंगे। सरकारी वसाइल के बेदरीग इस्तेमाल और मनफी हथकंडों के बावजूद जीत वोट की हुई। जब भी मुनसिफाना इलेक्शन होंगे, जीत शेर की ही होगी। इस जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके, वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क में अवाम की हुक्मरानी होगी, जालसाजों की नहीं। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के सताए अवाम से तुम्हें कोई नहीं बचा सका। डरो अपने अंजाम से। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। PTI के अली असद मल्ही को शिकस्त देने वाली मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार कहती हैं वो जीत को वालिद मरहूम इफ्तिखार शाह के नाम करती हैं। अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने वालिद साहब को आज बहुत मिस कर रही हूँ और उनकी वजह से आज ये कामयाबी मिली। अपनी वालदा को ज़रूर क्रेडिट दूंगी और कहते हैं हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं कहूँगी आज मेरी कामयाबी के पीछे भी मेरी वालदा का हाथ है। अपने भाई की बड़ी मशकूर हूँ जिसने मुझे ये सीट पे इलेक्शन लड़ने का मौका दिया। अपनी फैमिली की जिसने मुझे सपोर्ट दी, मेरे चचा, मेरे सारी फैमिली, मेरी टीम, PMLN के सब वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स, मीडिया की जिन्होंने हक सच की लड़ाई में मेरा कैंपेन से लेके आज तक साथ दिया। और आज मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी उन तमाम इदारों को जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, जिसमें पुलिस, रेंजर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ECP का अमला, उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। और सबसे बढ़ के डस्का, मुबारक हो, आप जीत गए।